ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಗುರುಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಹಸ್ತನ ವಿಷಯಃ ಯೋ ಅನುವರ್ತತೆ ತಂ ಸಮಾಪ್ಯ ಅಗ್ರೆ ಗಚ್ಚಾಮಃ. ತೇ ಜಾಗ್ರದ್ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಯೇ ಪಶ್ಯಂತಿ ತೇ ಮನ್ಯಂತೆ ಜಾಗರಿತಂ ಯಥಾ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ತಥಾ ಸುಷುಪ್ತಿರಪಿ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಇತಿ ಮನ್ಯಂತೆ. ಯದ್ಯಪಿ ತತ್ರ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ವಿವಾದಗ್ರಸ್ತೋ ವಾ ಅಥವಾ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ವಿರುದ್ಧ ಭಾವಃ ಉಕ್ತೋ ಭವತಿ ತೈಃ. ಕದಾಚಿತ್ ಮನ್ಯಂತೆ ಪ್ರಮಾತೃತ್ವಮಸ್ತಿ, ಕದಾಚಿತ್ ಮನ್ಯಂತೆ ಪ್ರಮಾತೃತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ. ಪ್ರಮಾತೃತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ ಚೇತ್ ಅವಿದ್ಯಾ ಕಸ್ಯ ಭವತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಿವೇದ್ಯಂ ಇತಿ ಮನ್ಯಂತೆ. ಪ್ರಮಾತೃತ್ವರಹಿತಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಾಕ್ಷಿವೇದ್ಯಂ ಕೀದೃಶಂ ಭವತಿ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಮಾತೃತ್ವರಹಿತಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಾಕ್ಷಿವೇದ್ಯಃ, ಸಾಕ್ಷಿವೇದ್ಯಂ ಅಜ್ಞಾನಂ ಸುಷುಪ್ತೌ ವೃತ್ತಿರಸ್ತಿ ಇತಿ ಮನ್ಯಂತೆ. ಕಿಂತು ಸಾ ವೃತ್ತಿವಿಷಯ ಏವಂ ಮನ್ಯಂತೆ. ಪ್ರಮಾತೃತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ, ಪ್ರಮಾತೃತ್ವಮಪಿ ಲೀನಂ ಭವತಿ, ಕಿಂತು ಸುಷುಪ್ತೌ ಜಾಗ್ರತ ಪ್ರಮಾತೃತ್ವಮಪಿ ಲೀನಂ ಭವತಿ, ತಥಾಪಿ ತತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಯೋ ವರ್ತತೆ. ಕಸ್ಮಿನ್ ಲೀಯತೆ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ನ ಲೀಯತೆ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಲಯೋ ನಾಮ ಜ್ಞಾನೇನ ಬಾಧನಮೇವ, ಜ್ಞಾನೇವ ಬಾಧ್ಯತೆ. ಕಿಂತು ಸುಷುಪ್ತೌ ಸುಷುಪ್ತಿಗಮನ ಮಾತ್ರೇನ ಜ್ಞಾನಂ ನ ಜಾಯತೆ. ಅತಯೇವ ಸುಷುಪ್ತಿಗಮನಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕಸ್ಮಿಂಶ್ಚಿತ್ ಕಸ್ಯಾಂಚಿತ್ ಪ್ರತ್ಯಯೇ ಲೀನೋ ಭವತಿ, ಪ್ರತ್ಯಯೇ ಲೀನೋ ಭವತಿ. ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ಪುನರ್ಜಾಗರ್ತಿ ಇತಿ ಮನ್ಯಂತೆ ತೇ ಮೂಲವಿದ್ಯಾವಾದಿನಃ. ಏವಂ ಜಾಗ್ರದ್ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಮಾನತ್ವಾತ್, ಜಾಗ್ರದ್ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ದೃಶ್ಯಮಾನತ್ವಾತ್ ಜಾಗರಿತಂ ಸತ್ಯಂ ಏಕಂ ಜಾಗರಿತ ಪ್ರಪಂಚಃ ಸತ್ಯಃ. ದ್ವಿತೀಯಶ್ಚ ಜಾಗ್ರತ ಪ್ರಮಾತೃದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಯದಾ ಯಾವತ್ ಪಶ್ಯತಿ ಬುದ್ಧಿ ಮನಃ ಮನೋದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಯಾವತ್ ಪಶ್ಯತಿ ಮನೋರಹಿತಂ ಊಹಿತುಮಪಿ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ಸುಷುಪ್ತಿಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅನುಭವದೃಷ್ಟ್ಯಾ ತು ಮನೋ ನಾಸ್ತಿ, ಜಗನ್ನಾಸ್ತಿ, ಪ್ರಮಾತೃತ್ವನ್ನಾಸ್ತಿ, ಆತ್ಮೈವಾಸ್ತಿ. ಕಿಂತು ತಾದೃಶ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಂ ಜಾಗ್ರತ ಪ್ರಮಾತ್ರ ಚಿಂತಯಿತು ಆತ್ಮನೋ ಅಭಾವಂ ಜಾಗ್ರತ ಪ್ರಮಾತ್ರ ಚಿಂತಯಿತು ನ ಶಕ್ಯತೆ. ತತ್ ಶಾಸ್ತ್ರೋಪದಿಷ್ಟಂಚೇತ್ ಭವತಿ. ಸುಷುಪ್ತಿಸ್ವರೂಪಂ ಸುಷುಪ್ತಿಸ್ವರೂಪೇ ಪ್ರಮಾತೃತ್ವಂ ನಾಸ್ತಿ, ಜಗನ್ನಾಸ್ತಿ, ಅವ್ಯಕ್ತಮಪಿ ನಾಸ್ತಿ, ಅವಿದ್ಯಾಪಿ ನಾಸ್ತಿ, ಯತ್ಕಿಂಚಿತ್ ನಾಸ್ತಿ, ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಇತಿ ಯದುಚ್ಯತೆ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ತತ್ ಅನುಭವದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಉಚ್ಯತೆ. ಸುಷುಪ್ತ್ಯನುಭವದೃಷ್ಟ್ಯಾ ತದೇವ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕದೃಷ್ಟಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕದೃಷ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅನುಭವದೃಷ್ಟಿ ಉಕ್ತೆ ಸ್ವಾನುಭವದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಯೋ ಯಥಾ ಅಸ್ತಿ ತತ್ ತಥೈವ ಇತಿ. ಯಥಾ ಅಸ್ತಿ ತಥೈವ ನ ತು ಅನ್ಯದೃಷ್ಟ್ಯಾ, ನ ತು ತಸ್ಮಾತ್ ಅತಿರಿಕ್ತ ಪದಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ, ಕಿಂತು ತದ್ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಯಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ತದ್ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಪಶ್ಯಾಮಃ ತತ್ತು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಸಾ ತು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಸುಷುಪ್ತಿಂ ಸುಷುಪ್ತ್ಯನುಭವ ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ದೃಷ್ಟೇ ಸತಿ ತತ್ರ ಕಿಂ ಭವತಿ? ನ ಕಶ್ಚನ ಅನುಭವೋ ಅಸ್ತಿ. ಅನುಭವೋ ನಾಸ್ತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಯೋ ನಾಸ್ತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಅನುಭವಃ ನಾಸ್ತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಯಃ ನಾಸ್ತಿ. ಅದ್ವೈತಾನುಭವಃ ಅಸ್ತಿ, ಸ ತು ಪ್ರತ್ಯಯರಹಿತಃ. ಅದ್ವಿತೀಯ ಅನುಭವಃ ಸುಷುಪ್ತೌ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಅಸ್ಮತ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಿದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಉಚ್ಯತೆ. ಸುಷುಪ್ತೌ ಯೋ ಅನುಭವಃ ಸುಷುಪ್ತೌ ಇತಿ ಕುಮರ್ಥಂ? ಸುಷುಪ್ತಿರೇವ ಅನುಭವಃ, ಅದ್ವಿತೀಯ ಅನುಭವ. ತತ್ರ ಪ್ರತ್ಯಯೋ ನಾಸ್ತಿ. ಸರ್ವವಿಧ ಪ್ರತ್ಯಯಾಭಾವಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮೈವ ಅಸ್ತು. ಏತೆ ಜಾಗ್ರದ್ದೃಷ್ಟ್ಯಾ ಯದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ತದಾ ಅಹಂ ಗಚ್ಚಾಮಿ ಪುನಶ್ಚ ಆಗಚ್ಚಾಮಿ. ಗಚ್ಚಾಮಿ ಇತಿ ಅನುಭವೋ ಅಸ್ತಿ. ಗಚ್ಚಾಮಿ ಇತಿ ಜಾಗ್ರತ್ ಪ್ರಮಾತುರೇವ ಅನುಭವಃ. ಸುಷುಪ್ತೌ ತಾದೃಶ ಅನುಭವೋ ನಾಸ್ತಿ. अस्ति किम्? अहं जागरितात् अत्र आगतोऽस्मि इति अनुभवः अस्ति किम्? नास्ति. पुनः जागरितम् आगते सति जागरितम् आगत्यैव अहमत्र अस्मि इति मन्यते. किन्तु सुषुप्तौ निद्रितः पुरुषः
ओ अहम अधुना निद्रितोऽस्मि अधुना जागरितुमिच्छामि इति मन्यते किम्? जागरितात् अत्र प्राप्तोऽस्मि इति प्रत्ययो नास्ति, अधुना निद्रितोऽस्मि इत्यपि प्रत्ययो नास्ति, पुनः अहं जागर्मि इति प्रत्ययोपि नास्ति। न कश्चन प्रत्ययः सुषुप्तौ अनुभूयते इति अस्माकं प्रक्रिया। तर्हि जाग्रद्दृष्ट्या अध्यारोप्यते। कुतः? जागरितप्रमाता मन्यते अहं सुषुप्तिं गच्छामि। अहं सुषुप्तिं गच्छामि इत्युक्ते जागरितप्रमातुः अभावः अनुभवे अस्ति। जागरितप्रमातुः अभावः कस्यास्ति? जागरितप्रमातुः अभावः जागरितस्य न भवति। जागरितप्रमातुः अभावः जागरितं द्रष्टुं न शक्नोति, स्वस्य अभावं स्वयं न पश्यति। तर्हि जागरितस्य अभावे जागरितस्य मूलस्वरूपं किं? साक्षी चैतन्यमात्रं। स चैतन्यमात्रं सुषुप्तौ तिष्ठति। जागरित प्रमातृरहितः चैतन्यमात्रं तिष्ठति। पुनः यदा पुनः जागरित प्रमातृदृष्ट्या पश्यति तदा चैतन्ये अस्माकं प्रक्रिया इदं चैतन्ये जागरित प्रमातारं पुनरध्यस्य अध्यासदृष्ट्या पश्यति। अध्यासदृष्ट्या यदा पश्यति सुषुप्तौ किं मन्यते? जागरित अभावं जागरितदृष्ट्या पश्यति। जागरित अभावं तत्र उभयदृष्टिरस्ति। जागरित अभावं सुषुप्तिदृष्ट्या पश्यति अथवा जागरितदृष्ट्या पश्यति। सुषुप्तिदृष्ट्या पश्यति चेत् तत्र जागरित अवस्था नास्ति, अविद्यापि नास्ति, प्रत्ययोपि नास्ति, ब्रह्ममात्रमस्ति। सा तु स्वरूपदृष्टिः, पारमार्थिकदृष्टिः, सुषुप्ति अनुभवदृष्टिः। किन्तु यदा जागरितदृष्ट्या पश्यति किं मन्यते? अहं गच्छामि पुनरागच्छामि। एवं गमनागमनबुद्धेः सत्त्वात् सुषुप्तौ कञ्चित् कालम् अस्मि पुनर्जागर्मि इति मन्यते। सुषुप्तौ कञ्चित् कालम् अस्मि पुनर्जागर्मि इति। एवं तत्र कञ्चित् कालम् अस्मि इति ते मन्यन्ते। तत्र सुषुप्तौ कञ्चित् कालम् अस्मि इति सः प्रत्ययः अस्ति इति ते मन्यन्ते। मूलाविद्यावादिनः तत्र अविद्याप्रत्ययः, मूलाविद्याप्रत्ययः, मायाप्रत्ययः, प्रकृतिप्रत्ययः यत्किञ्चित् उच्यते, तैः कश्चन प्रत्ययो अस्ति इति। तर्हि पृष्ठे स प्रत्ययः सुषुप्तानुभवे नास्ति खलु, न कश्चन अनुभवो अस्ति सुषुप्तौ इति अस्माभिः आक्षिप्ते सति अस्मत् प्रक्रियावादिभिः आक्षेपः क्रियते। सुषुप्तौ न कश्चन अनुभवः इत्युक्ते प्रत्ययः, न कश्चन प्रत्ययरूप अनुभवः न कश्चन अस्ति। तत्र अनुभवः एव नास्ति। आकारः अनुभवः इत्युक्ते प्रत्ययः, प्रत्यय इत्युक्ते आकारः। एवम् इति मन्तुं शक्यः आकारो भवेत्। आकारः मीन्स् ए सर्टेन् फार्म्। एवम् इति तत्र एवं नैवम् इति न कश्चन आकारो अस्ति, प्रत्यय एव नास्ति। एवमस्मि जगदस्ति तदस्ति, अहमस्मि अहं नास्मि, जगन्नास्ति इत्यपि प्रत्ययो भवति किम्? पदार्थो नास्ति इति अहं न जानामि प्रत्ययः अस्ति किम्? ते मन्यन्ते तत्र यद्यपि अनुभवो नास्ति, किन्तु यदा पुनः जागरितम् आयाति इति येषां तेषां प्रक्रिया। मूलाविद्यावादिनः मन्यन्ते यदा तत्र सुषुप्तौ अहं न किञ्चित् वेद्मि इति प्रत्ययो अस्ति इति मन्यन्ते। कथम्? अनुभवविरुद्धं खलु इति अस्माभिराक्षिप्यते। अनुभवविरुद्धं तत्र न कश्चन प्रत्ययः अस्ति। अहं न किञ्चित् वेद्मि इति अनुभवः न कस्यचित् अस्ति चेत् तत्रैव विजानीयात्। अहम् अधुना न किञ्चित् वेद्मि इति अनुभवः अस्ति किं? न कश्चन अस्ति। सुषुप्तौ अहं निद्राङ्गतः न किञ्चन वेद्मि इति अनुभवः अस्ति किं? नास्ति। तर्हि ते मन्यन्ते यद्यपि ते मन्यन्ते तत्र प्रत्ययरूप अनुभवः अस्ति, किन्तु तत्र न ज्ञायते इति। पुनः यदा जागर्ति, आगतस्य
यो सुषुप्तिविषयकः स्मरणं सुषुप्तिविषयकं स्मरणं भवति सुषुप्तिविषयकं स्मरणं भवति किं किं कीदृशं स्मरणं न किञ्चिदवेदिशम् इति न किञ्चिदवेदिशम् इति स्मरणम् अस्ति स्मरणमस्ति अत एव अनेन जागृतावस्थायाम् अनुभूयमान स्मरणसहाय्येन अनुमातुं शक्यते सुषुप्तौ अज्ञानानुभवो आसीत् इति मन्यन्ते न किञ्चिदवेदिशम् इति अधुना जागरिते मन्यते अयम् अनुभवः तत्र ते युक्तिमपि वदन्ति ते युक्तिमपि ब्रुवन्ति का सा युक्तिः इत्युक्ते यो अनुभवः सा स्मरणपूर्वकः या स्मृतिः सा अनुभवपूर्विका एवं सारी तत् पूर्ववाक्यं सदोषमासीत् पुनः द्वितीयवाक्यमेव सम्यक् वाक्यं या स्मृतिः सा अनुभवपूर्विका अत्र स्मृतिः कीदृशी अस्ति न किञ्चिदवेदिशम् इति ते मूलाविद्यावादिनः एवं ब्रुवते एवं वर्णयन्ति जागरिते सुषुप्तिविषयिका स्मृतिरस्ति सुषुप्तिविषयिका स्मृतिरस्ति जागरिते न किञ्चिदवेदिशम् इति अनया स्मृत्या किं शक्यते साधयितुं शक्यते या स्मृतिः सा अनुभवपूर्विका अनेन ज्ञायते पूर्वम् अनुभवः आसीत् अनुभवं विना स्मृतिर्न भवति अत एव तत्र अनुभवो आसीत् अस्माकम् आक्षेपः या स्मृतिः सा अनुभवपूर्विका इति सामान्यनियमः युज्यते किन्तु कदाचित् तत्र नियमस्य भङ्गो भवति स नियमभङ्गः क्वचित् दृश्यते कदाचित् अननुभूतमपि स्मरति अथवा अनुभूतं किञ्चित् अन्यथा कृत्वा स्मरति यथावत् स्मरति किम् अस्मज्जीवने पश्य बाल्यकाले वा अथवा किञ्चित् पूर्वकाले वा यत् अनुभूतं तम् अनुभवं यथावत् स्मरति किम् कुतः चेत् अनुभवस्य विप्रमोषः भवति अनुभवसंस्कारः कदाचित् अनुभवसंस्कारे किं भवति संस्काराः विनश्यन्ति कदाचित् संस्काराः विनश्यन्ति अंशतो वा विनश्यन्ति यावान् संस्कारः तावानेव स्मरति अत एव सर्वत्र स्मरणम् अनुभवानुसारमेव भवति इति न शक्यते वक्तुम् सर्वत्र स्मरणम् अनुभवानुसारं न भवति कदाचित् भवति कदाचित् किञ्चित् भेदेन भवति किञ्चित् अन्यथापि भवति अत एव स्मरणं सर्वमपि अनुभवानुसारी इति नियमः कर्तुं न शक्यते बहुत्र एवं दृष्टः तर्कशास्त्रे सांख्यशास्त्रे अन्यैरपि अङ्गीकृतः स्मरणं सदा अनुभवानुसारि न भवति कदाचित् संस्कारलोपः संस्कारभेदोऽपि भवति दीर्घकाले सति स्मरणमपि स्पष्टं न भवति दीर्घकाल अनुभवः बहुदीर्घकाल अनुभवश्चेत् यथा मादृशानां वयोवृद्धानां बहुदीर्घकालीन अनुभवः बाल्यकालीन अनुभवः सम्यक् यथावत् सम्यक् इत्युक्ते यथावत् स्मर्तुं न शक्यते कदाचित् स्मरणे लोपः अपि भवति स्मरणे दोषोऽपि भवति न वा अत एव स्मरणं यथावत् न भवति एकं कारणम् अत एव स्मरणानुगुण्येन अनुभवः आसीत् इति किमुच्यते साग्रहं वक्तुं न शक्यते अनुभवम् एवमेव आसीत् कुतः यादृशं स्मरणमस्ति तादृशः एव अनुभवः आसीत् इति निश्चिततया दृढेन वक्तुं न शक्यते कुतः इति चेत् स्मरणं कदाचित् इतस्ततो भवति अयथावत् भवति यथावत् न भवति द्वितीयं कारणं अनुभवम् अतीतं चेत् स्मरणं कदा भवति अनुभवम् अतीतं चेत् तस्य स्मरणं भवति किन्तु सुषुप्तौ विद्यमान न किञ्चित् अवेदिशमिति अनुभवः तत्र द्वित्रा कारणानि भवन्ति अनुभवः सुषुप्तौ ते मन्यन्ते मूलाविद्यावादिनः
तत्र आवरणशक्तिः या अस्ति अविद्या, अविद्या अथवा मूलाविद्या अथवा मूलाविद्यायाः शक्तिद्वयमस्ति, विक्षेपशक्तिः आवरणशक्तिः इति। तत्र सुषुप्तौ विक्षेपशक्तिर्नास्ति। विक्षेपशक्तिरित्युक्ते मनसः प्रत्ययः। मनसः विविधरूपेण चिन्तनं, विविधवृत्तीनां जननं विक्षेपशक्तिरुच्यते। यदा वृत्तयो न भवन्ति, एकरूपेण तिष्ठति, तदा सामान्यरूपेण तिष्ठति। विविधवृत्तयः न जायन्ते, मनः नास्ति, अत एव तत् विक्षेपशक्तिरहितं केवलम् आवरणशक्तिमात्रम् इति ते मन्यन्ते मूलविद्यावादिनः। हलो, तर्हि अत एव आवरणशक्तिरस्ति, किन्तु ते मन्यन्ते आवरणशक्तिः सुषुप्तौ एव न, जागृति अपि वर्तते, त्रिषु अपि अवस्थासु वर्तते, तिसृषु अपि अवस्थासु वर्तते इति मन्यन्ते। सा मूलाविद्याया सुषुप्तौ वर्तते, न किञ्चिदवेदिशम् अहं जगद्वा आत्मानं वा न जानामि इति यो अनुभवः सुषुप्तौ अस्ति, सा मूलाविद्या न केवलं सुषुप्तौ, जागरिते, स्वप्ने, अवस्थात्रयेपि दण्डायमाना वर्तते मूलाविद्या इति पंचपादिका ब्रूते। पंचपादिका वा अथवा विवरणं वा तस्य। दण्डायमाना इत्युक्ते अविच्छिन्ना, अनब्रोकन। दण्डायमाना इत्युक्ते दण्डवत्, विच्छिद्य न भवति, तिसृषु अपि अवस्थासु समानतया भवति, अविच्छिन्नतया। जागरित अवस्था विच्छिन्नो भूत्वा स्वप्न आयाति, स्वप्नः विच्छिन्नो भूत्वा सुषुप्तिरायाति, सुषुप्तिः विच्छिन्ना भूत्वा जागरितमायाति। किन्तु एकावस्था विच्छिन्ना भूत्वा उत्तरावस्था आयाति, पूर्वावस्थां विच्छिद्य पूर्वावस्थां परित्यज्य उत्तरावस्थाम् आयाति। किन्तु मूलाविद्या तिसृषु अपि अवस्थासु अविच्छिन्नतया वर्तते इति मूलाविद्यावादिनां पक्षः। अविच्छिन्नतया तिसृषु अवस्थासु वर्तते चेत् तस्य स्मरणं कथं भवति? अनुभवः स्मरणं कदा भवति? सामान्यनियमं पश्य। अनुभवः यदा लुप्तो भवति, समाप्तो भवति, अनुभवः यदा समाप्तो भवति, स अनुभवः संस्काररूपेण तिष्ठति। यदा अनुभवः समाप्तो भवति, स अनुभवः अंतर्मनसि संस्काररूपेण तिष्ठति। स संस्कारः केनचित् निमित्तेन पुनः उद्बुद्धो भवति, तदैव स्मरणं जायते। एवं किल? यदा संस्कारः केनचित् निमित्तेन उद्बुद्धो भवेत्, संस्कारजन्यम् एव स्मरणं भवति। आदौ अनुभवः समाप्तिर्भवेत्। यदि अनुभवः अनुवर्तते, संस्कारस्य अवकाशो नास्ति, तत्र स्मरणस्य अवकाशो नास्ति। यदा अधुनापि अनुभवो अस्ति चेत् तस्य स्मरणं भवति किम्? अत्र अधुना पुरोवस्थितं पुस्तकं पश्यामि, इदं पुस्तकं स्मरामि इति वदति किम्? स्मरणं न भवति। यदा अनुभवः अनुवर्तते, स्मरणं कथं भवति? यदा अनुभवः समाप्तो भवति, तदैव स अनुभवः अनन्तरकाले, अनुभवसमाप्तेरनन्तरकाले, अनुभवस्य अभावकाले एव स्मरणं भवति। यदि अनुभवः अधुनापि अस्ति, तस्य स्मरणं कथं भवति इति अस्माकम् आक्षेपः। ते मन्यन्ते स्मरणं भवति। स्मरणं कथं भवति? स्मरणस्य अवकाशो नास्ति। कुतः? सुषुप्तौ विद्यमाना मूलाविद्या जागरितेपि अनुवर्तते इति ते मन्यन्ते। अनुवर्तते चेत् तर्हि स्मरणस्य अवकाशो नास्ति। सदा अनुभूयमानम् अज्ञानम् अविच्छिन्नतया, सदा तिसृषु अपि अवस्थासु अविच्छिन्नतया अनुभूयमानम् अज्ञानं कथं स्मरणविषयो भवति? न भवितुम् अर्हति। स्मरणविषयो भवितुं नार्हति, स्मर्तुं न शक्यते। अस्माकम् आक्षेपः। तथापि ते मन्यन्ते पूर्वं सुषुप्तौ अनुभूतः जागरिते, तत्रापि सूक्ष्मतया ते मन्यन्ते। तत् विवरणकारेण तस्य कारणमुच्यते। कथं स्मर्यते इत्युक्ते किमपि तदु येनेनो यथा कथञ्चित् काशङ्कुशं वा गृहीत्वा अदेनु युक्तिविरुद्धं किमपि
अनुभवविरुद्धं युक्तिविरुद्धं किमुच्यते समर्थनाय प्रयासः इव भाति तत्तु किमुच्यते अनकन्विन्सिंग अनि इत्युक्ते किमुच्यते अयुक्तिमत् भाति अनंगीकार योग्यम् अंगीकार अयोग्यम् इव भाति किन्तु तत् एतावान् विस्तरः अनपेक्षितः अत एव तत् त्यजामि पुनः कदाचिदपि वदामि पुनः कदाचिदपि अन्यप्रसङ्गे वदामि अस्मिन् प्रसङ्गे तदनपेक्षितः ते मन्यन्ते तत्र तृतीयं कारणम् आदौ स्मरणं चेत् स्मरणे यथावदेव भवति इति वक्तुं न शक्यते स्मरणम् अन्यादृशम् अनुभवः अन्यादृशः इति असकृत् भवति सर्वमपि स्मरणं यथावदेव भवति इति वक्तुं न शक्यते स्मरणस्य विप्रमोषः इत्युक्ते तत् पूर्वसंस्कारस्य विप्रमोषः प्रमोषः इत्युक्ते किञ्चित् नाशः संस्कारनाशः भवत्येव अत एव यथावत् स्मरणं न भवति कदाचित् स्मृतम् अन्यथापि भवति एकं कारणं द्वितीयं च अनुभवविच्छेदे सत्येव स्मरणं भवति अत्र अनुभवविच्छेदो नास्ति इति तैरुच्यते मूलाविद्यावादिभिः अनुभवस्य विच्छेदो नास्ति तर्हि स्मरणं कथं भवति तृतीयं च सुषुप्त्यवस्था अन्या जाग्रदवस्था अन्या सुषुप्त्यवस्था जाग्रदवस्थयोः कालक्रमो नास्ति कालक्रमः अस्ति किम् स्मरणं पूर्वानुभूतस्यैव अनन्तरकाले स्मरणं भवति किन्तु कालो नास्ति मनः अपि तदेव मनो नास्ति जागृतावस्थायां मनः अस्ति सुषुप्तौ मनः नास्ति इति अस्माकम् आक्षेपः तत् स्मरणं न युज्यते सुषुप्तौ प्रत्ययो नास्ति इति अस्माकं पक्षः सुषुप्तौ प्रत्ययः नास्ति इति अस्माकं पक्षः ते मन्यन्ते सुषुप्तौ प्रत्ययो अस्ति अत एव एतानि कारणानि पश्यात्र आदौ सुषुप्त्यवस्था कालरहिता जागृतावस्थायां कालो अस्ति कालरहितं काले कथं स्मरति कालरहितं कालान्तर्गत जागरितस्य भूतकालिकं भवति किम् कालरहित सुषुप्तिः कालरहितं किं कालातीतं तु नित्यसिद्धं भूतकालीनं कथं भवति नित्यसिद्धं भूतकालीनं न भवति चेत् स्मर्तुं न शक्यते सुरेश्वराचार्यैरपि इयमेव युक्तिरुक्ता यन्नित्यसिद्धं तद् भूतकालं कथं भवति अत एव स्मरणं न भवति इत्युक्तं न सुषुप्तिकविज्ञानं नाज्ञासिषमिति स्मृतिः अयं स्मृतिरेव न भवति कुतः अद्वितीयस्य नित्यसिद्धत्वात् अधुनापि अस्ति नित्यसिद्धः भूतकालिकं कथं भवति अत एव स्मरणं न भवति तत् स्मरणमेव न भवितुमर्हति इति सुरेश्वराचार्यैरपि उच्यते अस्माकमपि अयमेव पक्षः श्रीचरणानाम् अत्र पश्य सुषुप्तिः कालरहितत्वात् नित्यसिद्धत्वात् भूतकालिकं न भवति तर्हि जागरित अवस्थातः भूतकालिका सुषुप्ति तदनुभूय अत्र आगतोऽस्मि तदहं स्मरामि इति कथं भवति सुषुप्तिः भूतकालीना तदतीत्य अत्र आगतोऽस्मि तद् भूतकालीनम् अधुना स्मरामि इत्येतत् सर्वमपि मिथ्यैव भ्रान्तिरेव अनुभवविरुद्धत्वात् यद्यपि सुषुप्तिपुरुषः तथा जागरितपुरुषः तथा मन्यते जागरितपुरुषः यद्यपि तथा मन्यते किन्तु तत्सर्वम् अध्यारोप्य मन्यते भ्रान्तिरेव न तु वस्तुसिद्धम् एवं किल वास्तविकं न भवति यद्यपि जागरितपुरुषः तथा मन्यते एतत् सर्वं पूर्वं विचारितं किम् ओ अस्तु ಅದೇ ಕೆಲವು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅತಃ ಪೂರ್ವಂ ಸರ್ವಂ ಕಾಲಾತೀತಂ ಕಾಲರಹಿತಂ ನಾಮ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಚೈತನ್ಯಮಾತ್ರಂ ಸುಷುಪ್ತಿಃ ಅಧುನಾಪಿ ವರ್ತತೆ ಚೈತನ್ಯಮಾತ್ರಂ ಅಸ ಏವ ವದಾಮಃ ಸುಷುಪ್ತಿಃ ಚೈತನ್ಯಮಾತ್ರಂ ನಿತ್ಯಸಿದ್ಧಂ ಅಧುನಾಪಿ ಅಸ್ತಿ ಸದಾಪಿ ಅಸ್ತಿ ಅತೇವ ಸುಷುಪ್ತಿಃ ಅನುಭವದೃಷ್ಟ್ಯಾ
यथावत् अनुभवदृष्ट्या कालरहितत्वात् नित्यसिद्धं तत् अवस्था एव न भवति। किन्तु ते मन्यन्ते सुषुप्तिः भूतकालीना। कस्य भूतकालीना? जागरितस्य भूतकालीना। जागरितस्य भूतकालीना कथं भवति? जागरित अवस्थायाम् अनुभूयमानः कालः जागरित अवस्थायामेव वर्तते। जागरित प्रमाता यद्यद् भूतकालत्वेन अनुभवति तत्सर्वं जागरितान्तर्गतमेव। जागरित प्रमाता यद्यद् भूतकालीनत्वेन अनुभवति स भूतकालः जागरित प्रमातुः भूतकालत्वात् स यद्यद् अनुभूयते तत्सर्वं जागरित प्रमातुः भूतकालीनत्वात् तत् जागरित अवस्थान्तर्गतो भवति। स्वप्नावस्थागतं न स्मरति, सुषुप्तेस्तु कालातीतत्वात् न स्मरति। कथं स्मरति? स्वप्नमपि स्मरति इव भाति। स्वप्न प्रपंचमपि जागरित पुरुषः स्मरति इव भाति, किन्तु जागरितात् भूतकालत्वेन स्मरति किम्? जागरितात् बाह्यत्वेन स्मरति। स्वप्न पदार्थं स्वप्न प्रपंचं यदि जागरित पुरुषः स्मरति जागरितान्तर्गत भूतकालत्वेन स्मरति अथवा जागरितात् बाह्यत्वेन? जागरितात् बाहिरत्वेनैव स्मरति। तदा स्मरणं न भवति। जागरितात् बाह्यं चेत् जागरित प्रमात्रा नानुभूतः, जागरितात् बाह्यं चेत् जागरित प्रमात्रा नानुभूतः। अत एव साक्षात् साक्षिणी अध्यस्तः इति भवति इति अस्माकं प्रक्रिया। जागरित प्रमात्रा अनुभूय न स्मरति, जागरित प्रमाता अनुभूय न स्मरति। कुतः? जागरित प्रमाता स्वप्नं न गच्छति। जागरित अस्मत् पक्षे जागरित प्रमाता जागरित अवस्थायाम् एव विद्यते। जागरित अवस्थां त्यजति चेत् जागरित प्रमाता एव न भवति। अत एव स्वप्ने विद्यमान प्रमाता अन्यादृशः एव, अयमेव न भवति। उभयोः साम्यं साक्षी भवति। जागरित प्रमातु स्वरूपं स्वप्न प्रमातु स्वरूपं उभयोः स्वरूपभूतस्तु साक्षी। प्रमातृस्तरे प्रमातृतया उभयोः साम्यं नास्ति। साम्यम् इत्युक्ते एकत्वं, समानत्वं। समानत्वम् इत्युक्ते एकत्वं। जागरित स्वप्नयोः समानत्वं जागरित प्रमातृ अनुभवे न भवति, किन्तु जागरित प्रमातारं विहाय स्वप्न प्रमाता, स्वप्न प्रमातारं विहाय जागरित प्रमाता, उभयोः समान आधारः साक्षी। अवगतः? अस्माकं पक्षः अस्माकं प्रक्रिया श्रीचरणानाम् उभयोः समानाधारः साक्षी। अतएव यदा स्वप्नं स्मरति जाग्रत प्रमाता, जाग्रत प्रमातुरनुभवेन न स्मरति, जागरित प्रमातुः जागरित अवस्थातः बाहिरत्वेन स्मरति, जागरित प्रमातुरनुभवत्वेन न स्मरति। जागरित प्रमातुरनुभवश्चेत् जागरित अवस्थान्तर्गतो एव भवति। जागरित अवस्थान्तर्गत एव जागरित प्रमाता स्मर्तुं शक्नोति, तस्यैव भूतकालीनो भवति। स्वप्नस्तु जागरित अवस्थायाः भूतकालीनो न भवति। स्वप्नोपि जागरित अवस्थायाः भूतकालीनो न भवति, सुषुप्तिरपि भूतकालीनो न भवति। अतएव समानकालो न भवति अवस्थानां। पश्य, अवस्थानां परस्पर संबंधे क्रमो नास्ति, कालक्रमो नास्ति, कालसंबंधो नास्ति। एवं किल? अतएव सुषुप्तिः जागरित अवस्थायां तत्स्मरणं न भवति इति अस्माकं निश्चयः। अतएव आदौ तर्हि स्मरणवत् किञ्चित् भवति जागरिते। जागरिते ते मूलविद्यावादिनः पृच्छन्ति, अथवा सामान्येन यः कश्चन साधको वा पृच्छेति। एवं सामान्यजनो वा मूलविद्यावादिनो वा अन्यः कश्चन साधको वा यः कश्चन पृच्छेत्, अस्मान् पृच्छेत्, अस्मान् एवं पृच्छेत्, किं सुषुप्तिविषयकं स्मरणवत् किञ्चित् जागरिते भवति? सुषुप्तिविषयकं स्मरणवत् किञ्चित् भवति। स्मरणवत् कश्चन प्रत्ययो भवति। तस्य का गतिः? का गतिः मीन्स् तस्य व्हाट इज इट्स एक्सप्लेनेशन? हाउ डू यू एक्सप्लेन?
संस्कृते गतिः इत्युक्ते गतिः शब्दस्य अनेकार्थाः भवन्ति, तत्तत् सन्दर्भानुगुण्येन अवगन्तव्यः। तस्य गतिः इत्युक्ते तस्य का गतिः मीन्स् हौ आर् यू टु एक्स्प्लेन्। सुषुप्तौ जागरिते सुषुप्ति विषयकः स्मरणवत् किञ्चित् भवति, प्रत्ययो भवति, स्मरणरूप प्रत्ययो भवति। तस्य का गतिः, तत् कथं वर्ण्यते, कथं तस्य व्याख्यायते, कथं व्याख्यायते इत्युक्ते सुषुप्तेः नित्यसिद्धत्वात् अद्वितीयत्वात् यत् स्मरणवद् भवति तत् सुषुप्तेः वस्तुतः स्मरणं न भवति, किन्तु सुषुप्ति विषयकः प्रत्ययः अस्ति, स प्रत्ययः साक्षात् अध्यास एव। प्रत्ययः साक्षात् सुषुप्ति विषयकः अध्यास एव इति अस्माकं प्रक्रिया। सुषुप्तिम् अनुभूय स्मरणं न भवति, अद्वितीयत्वात् नित्यसिद्धत्वात् तस्य स्मरणं कथं भवति। सुषुप्तेः अद्वितीयत्वात् चैतन्यमात्रत्वात् नित्यसिद्धत्वात् कालातीतत्वात् स्मरणं कथं भवति। स्मरणं न भवति, सुषुप्ति विषयकः अध्यास प्रत्ययो भवति, भ्रान्ति प्रत्ययो भवति। अयमेव प्रक्रिया सम्यक् युज्यते, सर्व निर्दुष्टो सिद्ध्यति। इयमेव प्रक्रिया निर्दुष्टः पक्षः, अस्मत् पक्षः, अस्मत् व्याख्यानम्, अस्मत् वर्णनम् एव निर्दुष्टा सिद्ध्यति, निर्दुष्टं सिद्ध्यति। कुतः इत्युक्ते अनुभवविरुद्धः नो चेत्। अत एव अस्माभिरुच्यते सुषुप्ति अनुभवकाले अहं न किञ्चित् जानामि, अहं न किञ्चित् वेद्मीति अनुभवः न कस्यचित् जायते। अहं न वेद्मि इत्युक्ते अहम् अस्मि एव, कथं न वेद्मीति अनुभवो जायते। अहं न वेद्मि, अहम् आत्मानं न वेद्मीति ईदृश अनुभवः न कस्यचित् जायते। तादृश अनुभवः नास्त्येव, कल्पना मात्रम्। अहम् आत्मानं न जानामि, अहं नास्मीति अनुभवः कस्यचित् भवति किम्? अहं नास्मि प्रत्ययः अस्ति चेत् अस्य अस्मि एव। यदा अस्मि इति प्रत्ययः भवति चेत् जानात्येव आत्मानम्। अहम् आत्मानं न जानामि, प्रपञ्चं वा न जानामि, न किञ्चित् जानामि इति तादृश अनुभवः, अनुभवः इत्युक्ते प्रत्ययः, तादृश अनुभवः न जायते एव, न कस्यचित् जायते। ते मन्यन्ते तादृश अनुभवः अस्ति, अस्माभिः आक्षेपः क्रियते, अस्ति चेत् कथं न ज्ञायते, न कस्यचन अनुभवे अस्ति। ते साग्रहं वदन्ति अनुभवः अस्ति इति। दर्शय, अनुभवं कुत्र अस्ति दर्शय। सार्वजनिक अनुभवे विवादो न भवति। कुतः? सार्वजनिक अनुभवः इदं पुस्तकम् इति अस्मिन् विषये विवादो भवति। अयं घटः इति घटं सर्वेपि पश्यन्ति, समानतया पश्यन्ति। अनुभवे वैविध्यं नास्ति। अन्यस्य अनुभवः अन्यविधः, अन्यस्य अनुभवः अन्यादृशः इति एकस्मिन् प्रत्यक्षविषये विवादो न भवति। प्रत्यक्षविषये सर्वेषाम् अनुभवानां समानत्वात्, सर्वेषाम् अनुभवः समानः एकविधो भवति इति निर्विवादो भवति। यदि सुषुप्तिः सर्वेषाम् अनुभवे नास्ति किं? तव अनुभवः अन्यः, मम अनुभवः अन्यः, सुषुप्ति अनुभवे वैविध्यमस्ति किं? सार्वजनिक अनुभवत्वात् सर्वेषाम् अनुभवः एकविध एव। सार्वजनिक अनुभवत्वात्, since it is a universal experience, it is the same to all. अनुभवस्य सार्वजनिकत्वात् सर्वेषाम् एकरूप एव, एकविधः एकरूपः एवं वक्तुं शक्यते। एकरूपः एकविधः, एकविधश्चेत् तत्र विवादो नास्ति। तव अनुभवे प्रत्ययो अस्ति, मम अनुभवे प्रत्ययो नास्ति। अहं न किञ्चित् जानामि इति अनुभवो मम आसीत् इति तव आसीत्, मम न भवति किम्? मम सुषुप्तिरन्यादृशी, तव सुषुप्ति अन्यादृशी। सर्वेषां सुषुप्तिः एकरूपा एव। एकरूपा चेत् सुषुप्तिः सर्वेषां, बालं पश्य,
ಯೋ ವೇದಾಂತಂ ನ ಪಠತಿ ಲೌಕಿಕಂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಂ ಪಾಮರ ಜನಂ ಲೌಕಿಕ ಜನಂ ಬ್ರೂಹಿ ಸುಷುಪ್ತೌ ಕಶ್ಚನ ಅನುಭವೋ ಆಸೀತ್ ಕಿಂ ಪೃಚ್ಛ ನ ಕಶ್ಚನ ಅನುಭವ. ಓಕೆ, ಅಹಂ ಇದಾನೀಂ ಸ್ವಪಿಮಿ ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಜಾನಾಮೀತಿ ಏವಂ ಜ್ಞಾನಮಾಸೀತ್ ತವ ಕಿಂ? ಜ್ಞಾನಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯಯ. ಅಹಂ ಸುಷುಪ್ತೌ ಅಧುನಾ ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಜಾನಾಮೀತಿ ಏತಾದೃಶ ಅನುಭವಃ ಆಸೀತ್ ಕಿಂ? ಪೃಚ್ಛ ಲೌಕಿಕಂ ಪೃಚ್ಛ. ಕಿಂ ಮನ್ಯತೆ ಲೌಕಿಕಃ? ಅಧುನಾ ವದಾಮಿ ಅಹಂ ನ ಕಿಂಚಿದ್ ಅವೇಶಮಿತಿ, ಕಿಂತು ತದಾ ಸುಷುಪ್ತಿಕಾಲೇ ತು ಅಹಂ ನ ಜಾನಾಮೀತಿ ಅನುಭವಃ ನಾಸೀದಿತ್ಯೇವ ಮನ್ಯತೆ, ನಾಸೀದಿತ್ಯೇವ ವದತಿ, ಸರ್ವೋಪಿ ವದತಿ. ಅತ ಏವ ಸರ್ವಾನುಭವ ಸಾಧಾರಣಃ ತತ್ರ ವಿವಾದಃ ನ ಕಾರ್ಯಃ. ತೇ ಮೂಲವಿದ್ಯಾವಾದಿನಃ ಸರ್ವಲೋಕ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧಂ, ಸಾರ್ವಜನೀನ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧಂ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಇದನ್ನೇನು ಹೇಳಬೇಕು? ಸರ್ವಲೋಕಾನುಭವ ಸಿದ್ಧಂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧಂ. ಸರ್ವಜನಾನುಭವ ಸಿದ್ಧಂ ತು ತೇ ಅಪಲಪಂತಿ. ಅಪಲಪಂತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿನೈ ಅಂಡ್ ಅನ್ಯಥಾ ಕಲ್ಪಯಂತಿ. ನಿರ್ವಿವಾದಂ ವಿವಾದಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಕೇವಲಂ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾತ್ರೇಣ. ಡಿನೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಡಿನೈ ಕಿ ಅಪಲಪಂತಿ, ಕಲ್ಪಯಿತ್ವಾ ವಿವಾದಂ ಕುರ್ವಂತಿ. ಅಲ್ಲವೇ? ಸಾರ್ವಜನೀನ ಅನುಭವ ಕಿಂ? ಸಾರ್ವಜನೀನ ಅನುಭವಸ್ತು ಸರ್ವವಿದಿತೋ ಭವತಿ, ಸರ್ವಾನುಭವ ಸಿದ್ಧಃ. ಸರ್ವಾನುಭವ ಸಿದ್ಧೇ ವಿವಾದಃ ಕಿಮರ್ಥಃ? ಸರ್ವಾನುಭವ ಸಿದ್ಧೇ ವಿವಾದೋ ನಾಸ್ತಿ. ಯತ್ರ ವಿವಾದೋ ನಾಸ್ತಿ ಸ ಏವ ಸರ್ವಾನುಭವ ಸಿದ್ಧಃ. ವಿವಾದಂ ಕೇನ ಕರೋತಿ? ಅನುಭವಂ ಆಶ್ರಿತ್ಯ ಕರೋತಿ ಅಥವಾ ಅನುಭವಂ ಅಪಲಪ್ಯ ವಿವಾದಂ ಕರೋತಿ. ಅನುಭವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ವಿವಾದ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯದಿ ಅನುಭವಂ ಯಥಾವತ್ ಗೃಹ್ಣಾತಿ ಚೇತ್ ವಿವಾದಸ್ಯ ಅವಕಾಶೋ ನಾಸ್ತಿ. ಸರ್ವಾನುಭವ ಸಿದ್ಧತ್ವ ಕಿಂತು ಅನುಭವಂ ಅಪಲಪ್ಯ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಲ್ಪಯಿತ್ವ ವಿವಾದಂ ಜನಯಂತಿ ತೇ. ಏವಂ ಕಿಲ? ಅನುಭವೇ ವಿವಾದಃ ಕಿಮರ್ಥಃ? ಅಪಲಾಪಪೂರ್ವಕಮೇವ ವಿವಾದಃ ಕ್ರಿಯತೆ. ಅಪಲಾಪಂ ವಿನ ವಿವಾದಃ ಕಥಂ ಜಾಯತೆ? ಸರ್ವಾನುಭವ ಸಿದ್ಧಶ್ಚೇತ್ ಸರ್ವಜನಾನುಮತಃ ವಿವಾದೋ ನಾಸ್ತಿ ಇತಿ ನಿರ್ವಿವಾದ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧಃ. ಸರ್ವಜನಾನುಭವ ಸಿದ್ಧಃ ನಿರ್ವಿವಾದಃ ಸಾರ್ವಜನಿಕಃ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಸುಷುಪ್ತೌ ನ ಕಶ್ಚನ ಅನುಭವೋ ಅಸ್ತಿ. ಏವಂ ಕಿಲ? ತೇ ಸುಷುಪ್ತ್ಯನುಭವಂ ತೇ ಮನ್ಯಂತೆ ಜಾಗರಿತ ದೃಷ್ಟಿ. ಅಥ ಸಮಯೋ ಜಾತಃ ಇತಿ ದ್ವಿತ್ರ ವಾಕ್ಯಾನಿ ಉಕ್ತ್ವಾ ಸಮಾಪಯಾಮಿ. ಇತೋಪಿ ಅನ್ಯದಪಿ ಪ್ರವಚನಮಸ್ತಿ ಇತತ್ ನ ಸಮಾಪಿತಂ. ते तत्र सुषुप्तौ प्रत्ययमस्ति इति खण्डयितव्यं भवति. इतोपि अस्ति. ते सुषुप्ति जागरितदृष्ट्या ते मन्यन्ते जागरिते अहं न किञ्चित् अवेदिशम् इति स्मरणमस्ति. स्मरणप्रत्ययः. स्मरणप्रत्ययानुगुण्येन सुषुप्तौ अज्ञानानुभवः कल्प्यते इति ते मन्यन्ते. स्मरणानुगुण्येन जागरिते वर्तमान जागरिते अनुभूयमान स्मरणं जागरिते अनुभूयमाय स्मरणानुगुण्येन सुषुप्तौ अनुभवः कल्प्यते इति. अत्र पश्य, अनुभवः कल्प्यते इति को अर्थः? अनुभवः अस्ति वा कल्प्यते वा? अनुभवः अस्ति, कल्पयितुं न शक्यते. कल्प्यते चेत् अनुभवः कथं भवति? कल्पितः अनुभवो भवति किम्? अनुभवः इत्युक्ते सिद्धः अनुभवो वा कल्प्यमानो अनुभवो वा? अनुभवस्तु यथाभूतं सिद्धः, स्वयं सिद्धः. यो सिद्धः अनुभवो भवति, कल्प्यमानो अनुभवो न भवति. कल्प्यमानः अनुभवः कथं भवति? ते मन्यन्ते जागरिते यत् स्मरणं भवति तत् स्मरणानुगुण्येन सुषुप्तौ अनुभवः कल्प्यते इति मन्यन्ते. एवं ಇವತ್ತು ಯಾವ ವಾರಪ್ಪ? ಇತೋಪಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಕಾಲಂ ವಕ್ತುಂ ಶಕ್ಯತೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ದಿತ್ತವಾಕ್ಯಸು ಸಮಾಪಯಾಮಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದು. ನಾನು ಮರ್ತು ಹೋದೆ. ಹೌದು, ಹೀಗೆ ಭಾನುವಾರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸಮಾಪಯಾಮಿ ಅದ್ಯೈವ. तर्हि जागरिते विद्यमान स्मरणं
यदा सुषुप्ति अनुभवस्य अननुगुणं यदा अस्ति, अननुगुणं यदा अस्ति तदा किं वक्तुं शक्यते? स्मरणं तु सुषुप्ति अननुगुणम्, अननुगुणत्वात् तत् स्मरणं न भवति। तथापि सुषुप्ति विषयकत्वात् सुषुप्ति विषयकं स्मरणं न भवति, स्मरणं न युज्यते। कुतः? अनुभव विरुद्धत्वात्। तदा तथापि यद्यपि अनुभवात् अननुगुणं तथापि सुषुप्ति विषयकत्वात्, इट इज अबाउट सुषुप्ति, देयरफॉर ततु भ्रांतिरेव भवितुमर्हति इति अस्माकं निश्चयः। भ्रांति प्रत्ययः एव भवितुमर्हति। सुषुप्ति विषयकः न किञ्चिदवेदिशमिति भ्रांति प्रत्ययः एव। ते मन्यन्ते सुषुप्ति विषयकः यत् स्मरणमस्ति तत् स्मरणम् अनुभवपूर्वकमेव स्मरणम्। यत् स्मरणं तद् अनुभवपूर्वकमेव इति नियमं कृत्वा, इति नियमम् अनुसृत्य सुषुप्तौ अनुभवः आसीत् इति। अनुभवः नास्ति खलु इति आक्षिप्ते सति अनुभवः अस्ति इति साग्रहं वदन्ति। अस्मत् पक्षे अनुभवः अस्ति, किन्तु सर्वेषाम् अनुभवे नास्ति इति वयम् अनुभवं कल्पयामः। जागरितस्मरणानुगुण्येन अनुभवं कल्पयामः। अस्य को अर्थः? दे आर क्रियेटिंग ए थेरी, ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಕಲ್ಪನಾಂ ಕುರ್ವಂತಿ. ಕಲ್ಪನಾ ಏವ ಥೇರಿ ಅಥವಾ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಉಚ್ಯತೆ. ಕಲ್ಪನಾ ಶ್ರೀಚರಣೈಃ ತದೇವ ಉಚ್ಯತೆ. ಕಲ್ಪನಾ ಮಾತ್ರಂ ತತ್ ನ ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧಂ, ಅನುಭವ ವಿರುದ್ಧಂ ಕಲ್ಪ್ಯತೆ. ते मन्यन्ते भवांस्तु असाम्प्रदायिकः, अनादिकालात् अस्मत् सम्प्रदाये एवमेव अस्ति, भवांस्तु कल्पनां नाङ्गीकरोति, कल्पना एव सत्यम्, अस्मत् सम्प्रदाये अस्मत् प्रक्रियायां वेदान्ते एवमेव अस्ति, सुषुप्तौ अनुभवः कल्प्यते। यो नाङ्गीकरोति, जो असाम्प्रदायिकः, स त्यक्तव्यः, बहिष्कर्तव्यः, चर्चातो बहिष्कर्तव्यः। अतएव चर्चातः बहिष्कृतवन्तः ते चर्चां कर्तुमेव न सिद्धाः, परित्यजन्ते। साम्प्रदायिकः तत्र विषये एव अस्ति। विषयः किमस्ति? विवादविषयो कुत्र? ಅಂದರೆ ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯ ಏವ ನಾಸ್ತಿ, ते ವೃಥೈವ ಆಗ್ರಹಂ ಕುರ್ವಂತಿ ಇತಿ ಅಸ್ಮಾನ್ ನಿಂದಂತಿ, ಪರಿತ್ಯಜಂತಿ, ಬಹಿಷ್ಕುರ್ವಂತಿ ಚ. किन्तु अनुभवानुसारेण द्रष्टव्यः। जागरिते सुषुप्ति विषयकं यत् स्मरणमिव भाति, स्मरणमिव प्रत्ययं। स्मरणे किमस्ति? स्मरणमित्युक्ते सुषुप्ति विषयकम् एतावदेव। कश्चन प्रत्ययः सुषुप्ति विषयकः एवमेव। कश्चन प्रत्ययो अस्ति, सुषुप्ति विषयकः अस्ति। सुषुप्ति विषयकः प्रत्ययः प्रमातुर्नास्ति, जागरितावस्था सहितमस्ति। जागरितावस्था एव प्रत्ययः। जागरितावस्था प्रत्यय समेतं स्वप्न प्रत्ययो अस्ति। स्वप्न प्रत्यय समेतं सुषुप्ति विषयकः प्रत्ययो भवति, एतावदुच्यते अस्माभिः। किन्तु सुषुप्तिम् अनुभूय जागरित प्रमाता सुषुप्तिम् अनुभूय आगतः इति नाङ्गीकुर्मः। किन्तु सुषुप्ति विषयकः कश्चन प्रत्ययः। किन्तु सुषुप्ति अनुभवे साक्षात् दृष्टे सति, सुषुप्ति अनुभवे साक्षात् दृष्टे सति तत्र अद्वितीयमेव अस्ति, न कश्चन प्रत्ययो अस्ति। अतएव सुषुप्ति अनुभवं साक्षात् पश्य, तत्तु अद्वितीयं चिन्मात्रम्। किन्तु सुषुप्ति विषयकः प्रत्ययस्तु न किञ्चिदवेदिशम् इति भाति। तेन किं निश्चीयते? तेन को निश्चयो भवति? सुषुप्ति विषयकः यो प्रत्ययः भ्रान्तिमात्रः। एतदुक्त्वा इतोपि वदामः, न केवलं सुषुप्ति विषयकः न किञ्चिदवेदिशम् इति यो प्रत्ययः अस्ति। पुनर्वदामि, सुषुप्ति विषयकः न किञ्चिदवेदिशम् इति यः प्रत्ययः अस्ति, स प्रत्ययः सुषुप्ति विषयकः भ्रांति प्रत्यय एव। अन्यथा प्रत्ययः, मिथ्या प्रत्ययः, अध्यासः। सुषुप्ति विषयकः यः प्रत्ययः
न केवलं सुषुप्तिविषयकः अध्यासः, अध्यास इत्युक्ते मिथ्याप्रत्ययः, जागरितप्रत्ययोपि सुषुप्तिविषयकः मिथ्याप्रत्ययः, स्वप्नप्रत्ययोपि सुषुप्तिप्रत्ययः, जागरितप्रत्ययः, स्वप्नप्रत्ययः, एवं प्रत्ययत्रयमपि सुषुप्तिविषयकः एव मिथ्याप्रत्ययाः इति अस्माकं प्रक्रिया। त्रयोपि प्रत्ययाः, जागृत प्रत्ययः अथवा त्रयः इति कथनापेक्षया त्रीनपि मिलित्वा एकैव अध्यासप्रत्ययः। तत्र एकस्मिन्नेव अध्यासे त्रयःवत् भाति, त्रयः प्रत्ययवत् भाति, प्रत्ययत्रयवद् भाति, किन्तु त्रयमपि मिलित्वा जाग्रत्प्रत्ययः, सुषुप्तिप्रत्ययः, स्वप्नप्रत्ययः त्रयमपि सुषुप्तिस्वरूपे अध्यस्तरूपा। अतएव अध्यासं पुरस्कृत्य, अतएव सुषुप्तिविषयकः न किञ्चिदवेदिशमिति अध्यासप्रत्यय एव, न किञ्चिदवेदिशमिति। जागरितसापेक्षः अतएव जागरित अवस्थायां यदा विद्यते तदैव सप्रत्ययः जायते। सुषुप्तौ तु प्रत्ययो नास्ति, जागरित सापेक्ष एव सप्रत्ययो जायते। जागरित सापेक्षः जागरिते यदा विद्यते तदा जागरित सापेक्ष एव सुषुप्ति। जागरिते प्रपंचं पश्यति, न तथा प्रपंचो अस्ति सुषुप्ते इति सुषुप्तौ जागरित अभावं पश्यति। सुषुप्ते जागरित प्रपंचस्य अभावो भवति। यथा जागरित प्रपंचम् अधुना अनुभवामि, ईदृश अनुभवः सुषुप्ते नास्ति। ईदृशहं जागरित अनुभवः, ईदृश जागरित प्रपंचः सुषुप्ते नास्ति इति सुषुप्तौ जागरित सापेक्षया नास्तित्वं ब्रूते। अतएव सुषुप्ति प्रत्ययः, जागरित प्रत्ययः, स्वप्न प्रत्ययः त्रयमपि साक्षात् सुषुप्तौ अध्यस्तरूपा एव इति मन्यामहे। तेन किं भवति? मूलाविद्या सुषुप्तौ अनुभूयते, मूलाविद्या अस्ति इति प्रत्ययो नास्ति। ते मन्यन्ते जागरित प्रमातृदृष्ट्या दृष्ट्वा, जागरित प्रमातृदृष्ट्या पश्यन्ति, सुषुप्तिं भूतकालत्वेन पश्यन्ति। यद्यपि जागरित प्रमाता नास्ति, जागरित मनः नास्ति सुषुप्तौ, तथापि तत्र साक्षिवेद्यः अनुभवो अस्ति इति। साक्षिवेद्यम् इत्युक्ते सुषुप्तौ प्रत्यय अस्ति इति। सुषुप्त्यनुभवः सर्वजन अनुभवसिद्धः। साक्षिवेद्यम् इत्युक्ते सर्वानुभवसिद्धः। सर्वानुभवे साक्षिवेद्यं कुत्र अस्ति? अहं न किञ्चित् अवेदिशमिति अनुभवप्रत्ययः न कस्यचित् अस्ति। ते कल्पयन्ति। साक्षिणी प्रत्ययो नास्ति। न किञ्चित् अवेदिशमिति प्रत्ययो न कस्यचिदस्ति। अहं न जानामि, न किञ्चित् जानामि इति अनुभव सुषुप्तौ अथवा चैतन्य प्रत्ययः साक्षिणी कस्यचिदस्ति किम्? सुषुप्तिरूप अनुभवः सार्वजनिकत्वात् सार्वजनिक अनुभवे प्रत्ययो नास्ति। ते प्रत्यय अस्ति इति साग्रहं वदन्ति। किन्तु नय्य ओके, सर्वेषाम् अस्ति चेत् त्रिविधजनाः सन्ति। वेदान्तिनो भवन्ति, अन्यदार्शनिकाः भवन्ति, लौकिकाः पामरजनाः भवन्ति। पामरजनान् पृच्छा सुषुप्तौ कश्चन अनुभवः अथवा प्रत्ययो अस्ति किम्? ते मन्यन्ते न कश्चन अनुभवो अस्ति। अन्यदार्शनिकान् पृच्छ, नैयायिक सांख्य बौद्ध पूर्वमीमांसकान्, सुषुप्तौ प्रत्ययः अस्ति, अहं न किञ्चित् जानामि इति अनुभवः अस्ति किम्? न कश्चन मन्यन्ते। सुषुप्तौ प्रत्ययो नास्ति। सांख्याः योगिनो मन्यन्ते सुषुप्तौ प्रत्ययो नास्ति। किन्तु मूलाविद्यादिनः कथं मन्यन्ते? ते मन्यन्ते अस्मत् पक्षे युज्यते, वयं तथा अङ्गीकुर्मः। सर्वेषाम् अनुभवे अविद्यमानं चेदपि, सर्वेषाम् अनुभवे यद्यपि नास्ति तथापि अङ्गीकुर्मः इत्युक्ते कल्पना मात्रम्। न तु तद् अनुभवानुसारी प्रक्रिया न भवति। कल्पनां कृत्वा प्रक्रियां कुर्वन्ति। एतावदेव अस्माभिरुच्यते। अनुभवानुसारी प्रक्रिया न भवति, कल्पना।
अत एव श्रीचरणेरुक्ते भाष्यकारप्रक्रियायां कल्पना नास्ति। यथानुभवमेव भाष्यकारैरुच्यते, गौडपादैरुच्यते, सुरेश्वरैरुच्यते। अनन्तरकाले कल्पना आरब्धा, हैपोथेसिस् आरब्धा। जागरित अवस्था प्रमातृदृष्ट्या सुषुप्तौ आसीत्। तेन किं भवति? सुषुप्ति साक्षात् अनुभवः लुप्यते। सुषुप्ति साक्षात् अनुभवः जागरितदृष्ट्या आरोप्य सुषुप्ते साक्षात् अद्वितीय अनुभवम् अस्ति। पारमार्थिक सत्ता स्वतः सिद्धं ब्रह्मानुभवो अस्ति। तद् ब्रह्मानुभवः तेषां प्रक्रियायां न भवति। अस्माकं प्रक्रियायां सुषुप्त्यनुभवः साक्षात् ब्रह्मानुभवः एव अस्ति। एवम् अस्तु, अत एव ते मन्यन्ते सुषुप्तौ प्रत्ययः अस्ति। सच्चिदानंदेन्द्र स्वामी आक्षेपं कुर्वन्ति एवं। सच्चिदानंद स्वामीजी सुषुप्तौ सुषुप्तिस्वरूपम् अद्वितीयं ब्रह्म इति यद् वदति पारमार्थिकदृष्ट्या वदति, किन्तु व्यावहारिकदृष्ट्या अयं व्यावहारिकदृष्ट्या पृष्ठस्य व्यावहारिकदृष्ट्या इत्युक्ते जागरितदृष्ट्या सुषुप्तिं गच्छामि, सुषुप्तेः आगच्छामि इति यो अनुभवः भवति जागरितदृष्ट्या भवति। सर्वेषां लौकिकानां भवति किम्? अस्माकं सर्वेषां जागरितात् अहं सुषुप्तिं गच्छामि, पुनरागच्छामि। तदा सुषुप्तिं गत्वा पुनरायाति चेत् सुषुप्तिगमनेन अहम् अद्वितीय ब्रह्म चेत् अविद्या किमर्थं नश्यति? न नश्यति। अस्मत् प्रक्रियायां सुषुप्ति अद्वितीयं ब्रह्मैव चेत् मूलाविद्यावादिनः आक्षिपन्ति सुषुप्ति ब्रह्मैव चेत् जागरितात् सुषुप्तिं गच्छति चेत् गमनमात्रेण अविद्या नश्येत्। सुषुप्ति गमनमात्रेण अविद्या नश्येत्। किन्तु भवान् मन्यते, अस्माकं वयं सच्चिदानन्दस्वामिनः स्वामिनां प्रक्रियायां वयं मन्यामहे सुषुप्तौ अद्वितीयं ब्रह्म। सुषुप्तौ अद्वितीयं ब्रह्म चेत् अविद्यारहितमस्ति। अविद्यारहितं चेत् तर्हि सुषुप्तिगमनमात्रेण अविद्या नश्येत्। ज्ञानम् अनपेक्षितं, वेदान्तश्रवणं वा अनपेक्षितं। सुषुप्तिगमनमात्रेण सर्वेपि ज्ञानिनो भवेयुः। तर्हि सुषुप्तिगमनमात्रेण अविद्या न नश्यति, पुनः जागरितम् आयाति इति सर्वेषाम् अनुभवः, सर्वलोकानुभवः, सर्वानुभवसिद्धः। भवानपि अङ्गीकुरुते, सच्चिदानन्दस्वामिनोपि अङ्गीकुर्वन्ति सुषुप्तिगमनमात्रेण अविद्या न नश्यति। सुषुप्तिगमनमात्रेण अविद्या न नश्यति, सुषुप्ति गत्वा पुनः जागरितम् आयात्येव। अत एव अविद्या वेदान्तश्रवणमनननिदिध्यासनेनैव गच्छति, सुषुप्तिगमनमात्रेण अविद्या न गच्छति इत्युच्यते। तेन किं भवति? व्यावहारिकदृष्ट्या सुषुप्तौ अविद्या अस्ति इति अङ्गीक्रियते। व्यावहारिकदृष्ट्या सुषुप्तौ अविद्या अस्ति। कुतः? सुषुप्तिगमनमात्रेण अविद्या नापगच्छति। तर्हि अविद्या अस्ति इति अङ्गीकृतम्। अविद्या अस्ति इति अङ्गीकृतं। तेन व्यावहारिकदृष्ट्या जागरितदृष्ट्या यदा सुषुप्तिं गच्छामि, सुषुप्तेरागच्छामि, तदा सुषुप्तौ अविद्या इति अस्ति इति अङ्गीक्रियते। पुनः पारमार्थिकदृष्ट्या अविद्या नास्ति इति परस्परविरुद्धं न भवति किम्? एवं दृष्टिं परिवर्तयन्ति। स्थिरतया दृष्टिं न कुर्वन्ति। एकदृष्ट्या प्रश्न कृते सति अन्यदृष्ट्या सुषुप्तौ अविद्या अस्ति इति उक्ते अविद्या नास्ति इति पारमार्थिकदृष्ट्या उच्यते भवद्भिः। सच्चिदानन्दस्वामिनः अनुयायिभिः सुषुप्तो अविद्या नास्ति इति अस्माभिरुच्यते व्यावहारिकदृष्ट्या। पारमार्थिकदृष्ट्या नास्ति चेत् मास्तु नाम नास्ति चेत् मास्तु। वयमपि अङ्गीकुर्महे ब्रह्मदृष्ट्या अविद्या नास्ति, किन्तु व्यावहारिकदृष्ट्या जागृतदृष्ट्या अविद्या अस्ति खलु। तर्हि अविद्या सुषुप्तौ अस्ति इति अङ्गीकर्तव्यं। सुषुप्तिगमनमात्रेण अविद्यारहितो न भवति, सुषुप्तिगमनमात्रेण अविद्या नापगच्छति इति अङ्गीक्रियते चेत् अविद्या अस्ति इति। तर्हि कुतः उच्यते नो सुषुप्त्या अविद्या नास्ति, सुषुप्तौ ब्रह्मेव, सुषुप्ति ब्रह्मैव इति? तत् पारमार्थिकदृष्ट्या। व्यावहारिकदृष्ट्या किमर्थम् आग्रहं क्रियते इति तेषाम् आक्षेपः। प्रतिवचनं दद्यां किं? समयापेक्षितः। ಹೇಳುವುದಾ ಮುಗಿಸಿಬಿಡುವುದಾ? ನಾಳೆ ಹೇಳಿಬಿಡುವುದಾ? ಓಕೆ. ತತ್ರ ಸುಷುಪ್ತೌ ಅವಿದ್ಯಾ अस्ति इति अनुभवानुसारेण नोच्यते, जागरितात् कल्पितत्वेनैव उच्यते। जागरितात् सुषुप्ति विषयकः यो प्रत्ययो भवति, जागरित प्रमाता एव मन्यते अहं गच्छामि, अहम् आगच्छामि इति।
जागरित अवस्था दृष्ट्या अहं सुषुप्तिं गच्छामि सुषुप्तितः आगच्छामि इति या दृष्टिः जागरित प्रत्ययो अस्ति जागरित प्रत्यय दृष्ट्या यदा पश्यति तदा सुषुप्तौ अविद्या अस्तीव मन्यते। कुतः पुनः पुनः अहं जागरितम् आगच्छामि इति कस्य दृष्ट्या वदति? जागरित प्रत्यय दृष्ट्या। यस्य प्रत्यय दृष्ट्या सुषुप्तौ गच्छामि आगच्छामि इति मन्यते सा प्रत्यय दृष्टिरेव अविद्या, स एव अध्यासः, स एव अध्यासः। अतएव अध्यासं पुरस्कृत्य सुषुप्तौ अविद्या अस्ति सुषुप्तौ अव्यक्तमस्ति इति जागरित दृष्ट्या इव कल्प्यते। अतएव यस्य जागरित दृष्ट्या कल्प्यते स जागरित दृष्टिरेव अविद्या, स एव अध्यासः। सुषुप्तौ अविद्या अस्ति इत्युक्ते जागरित दृष्टिरस्ति, स एव अविद्या। जागरित दृष्टिरेव अध्यासः, सा अध्यास एव अविद्या। अध्यास दृष्ट्या विद्या इति अस्माभिः अङ्गीक्रियते। अध्यास दृष्ट्यैव अतएव अव्यक्तं यत् सुषुप्तौ उच्यते स अव्यक्तमपि अध्यासान्तर्गतमेव। सुषुप्तौ यद् अव्यक्तम् उच्यते तत् अध्यासान्तर्गतमेव। अध्यासात् कल्प्यते, कल्प्यमानः एव, न तु अनुभूयमानः इत्येव अयं वेदः। ते मन्यन्ते अनुभूयमानः इति अङ्गीकर्तव्यमेव। नो चेत् पुनः कथं जागर्ति? केन निमित्तेन जागर्ति? वयं मन्यामहे तत्र न किञ्चित् अनुभवो अस्ति। जागरितं नाम प्रत्ययः। इदमेव प्रत्ययः अतिदिशति, एक्सटेंड्स इन्टु सुषुप्ति। कुतः? सुषुप्तिम् अवस्थात्वेन मत्वा जागरित प्रत्ययमेव अतिदिशति। एक्सटेंड्स जागरित प्रत्ययं सुषुप्तिमपि प्रत्ययत्वेन मन्यते, अवस्थां मन्यते। किन्तु अनुभवदृष्ट्या प्रत्ययो न भवति, अवस्थापि न भवति। किन्तु जागरितदृष्ट्या अवस्थावद् भाति, प्रत्ययवत् भाति। तत् अवस्थावत् प्रत्ययवत् अव्यक्तवत् यद् भाति तत् जागरितदृष्टेः अतिदेशः एव। दिस् एक्सटेंशन ऑफ जागरितदृष्टि इति अध्यासः। अध्यासदृष्टेः एक्सटेंशन एव सुषुप्तौ अपि अस्ति। अतएव अध्यासः। अध्यासं पुरस्कृत्य अव्यक्तः, किन्तु साक्षात् अनुभवे नास्ति। ಇದು 5 ಆರನೆಯ ಪ್ರವಚನ. ಇದು 6 ಪ್ರವಚನಗಳಿಂದ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅನೇನ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮೇಷ್ಯತಿ. ನಾಳೆನಿಂದ ಐತರೇಯ ಭಾಷ್ಯಂ ವಕ್ಷಾಮಃ. किन्तु प्रत्ययो नास्ति, किन्तु व्यावहारिकदृष्ट्यापि वयम् अविद्यां नाङ्गीकुर्महे। जागरितदृष्टेरध्यासस्य अतिदेशः एव। एक्सटेंडिंग द वेकिंग दृष्टि, या दृष्टियिंद वी आर गोइंग अंड कमिंग अंत अनिसुत्ता इदೆಯೋ द सेम दृष्टि वी आर एक्सटेंडिंग इनटू सुषुप्ति। देयरफॉर याव दृष्ट्या तत् गच्छामि तत्र कञ्चित् कालं तिष्ठामि पुनरागच्छामि इति मन्यते सा दृष्टिरेव अविद्या, स एव अध्यासः। अतएव अध्यास एव अविद्या, अध्यासात् अतिरिक्ता विद्या नास्ति इति अस्माभिरुच्यते। ते मन्यन्ते अध्यासात् अतिरिक्ता विद्या भवेत्। कुतः? सुषुप्तौ अध्यासो नास्ति, अतएव अध्यासातिरिक्ता काचन मूला विद्या भवेत्। सुषुप्तौ या विद्या न अनुभूयमाना, किन्तु कल्प्यते एव। कल्प्यमाना चेत् अध्यासास् एक्सटेंशन ओन्ली, अध्यासस्य अतिदेश एव। अतएव अध्यासान्तर्गता एव, अध्यासं पुरस्कृत्य, न तु अध्यासात् अतिरिक्ता इत्येव उच्यते। ओके ओके, समापयामि। नाळे ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत्।